тамошобинони азиз, ассалому алайкум. шоми ҳар яке шумоёнро ба хайру шодӣ мегӯем. лаҳзаҳое расидааст ки боз мо шумо рӯбарӯ истодем ва ҳамешагӣ барномаи тандурустии тавсияи табибон аст. ба ҳар яке шумоён маълум аст ки имрӯз санад дар таърих 1 июни соли 2022 аст ва дар тоҷикистон инчунин дар аксари кишварҳои ҷаҳон рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон таҷлил карда мешавад. ва дар ин сана мо тасмим гирифтем маҳз суҳбате дошта бошем ки бобати кӯдакон аст. ин шом мо тасмим гирифтем дар рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон суҳбате карда бошем бобати чӣ гуна бояд тарзи дурусти гӯем нигоҳубини кӯдаконро ба роҳ монд. ва маҳз мо ин шом тасмим гирифтем бобати ҳамчунин гӯем бемориҳо пайдоиш ва роҳҳои муолиҷаи он ба ҳар яки шумо маълумоте пеш оварда бошем. ва дар меҳмонии барномаи мо ин шом мудири шӯъбаи бачагонии беморхонаи ноҳиявии рақами 2 ҷамоати ёваи ноҳияи бобоҷон ғафуров муҳтарам Нуруллоев Неъматулло Файзуллоевич ҳастанд, духтури дараҷаи олӣ. ва хуб духтур, ташрифи шуморо хуш омадед мегуфтем. ва чун суҳбати мову шумо дар рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон рост омад ва мо маҳз тасмим гирифтем ин як барномаи хешро гӯем маҳз ба тифлон равона карда бошем. ва ман дар оғоз мехостам андешаи шуморо шунавида бошем ки барои оне ки дар оила гӯем тифли солим ба дунё биёяд ва аз он тифли солим мин баъд гӯем як боз насли солим ба дунё омада бошад, чӣ корҳоро бояд анҷом дод? Ташаккур. имрӯз чӣ ки гуфтед, имрӯз рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон. дар ҳамин хел барномаи ташкил кардаги шумо ташкил кардагитон ба раҳмат сари вақтӣ мебошад. имрӯз бисёр одамон дар рӯзи ҳифзи кӯдак ҳамон чорабиниҳо дар ҳар як беморхонаҳо, боғчаҳо ҳамин гузаронда мешавад. мана ҳамин мавзӯъҳо ба аҳамият метиҳанд ва болои ин ҳамин барномае ки шумо ташкил кардед аз ҳамин ҳам як ваи муҳит ба худашон гирифтанашон мумкин. мо бояд сараввал гӯем ки кӯдаки солим аз модари солим мешавад ва миллат солим бошад. кӯдак солим умуман кӯдакон агар нағз солим таваллуд шаванд ояндаи миллат мебошанд. барои ҳамин чиҳоро бояд ҳамин аз даврае ки мисол ҳомиладор мешавад ва ба қайди духтурони тибби оилавӣ ва духтурони занона бурда мемонанд. аз ҳамон вақт мо медонем ки ба онҳо ҳар як қоидаҳои риояи гаштугузор, риояи хӯрокхӯрӣ, риояи он чизе ки мумкин нест, он чизе ки мумкин ҳаст истифода бурдан. ё мисол ҳозир экология чӣ қадре ки мисол техника умуман тараққӣ ёбад, умуман ҷомеа тараққӣ ёбад, ҳамин қадар проблемаҳое пайдо мешавад ки мо бояд аз онҳо камтар худамоя эмин нигоҳ дорем. мана яке аз онҳо телефонҳои мобилӣ ки мисол таъсири манфӣ ба организми ҳама бештар ба организми ҳомиладорон ва вақте ки кӯдак боз таваллуд мешаду бисёр контакти ва бисёр бо ҳамин чиз мешавад, чизҳои манфӣ ба асаби кӯдак, ба асаби ҳомиладор, ба узвҳои хунгард ҳамаи ҳамино таъсири манфӣ мерасонад. ва вақте ки мисол модар ё ҳомиладор вақте ки пайдо шуд бояд аз хӯрокҳои калоринок истифода баранд ва он хӯрокҳое ки дорои мисол гармӣ яъне аллергӣ ки ҳастанд аз онҳо бояд худдорӣ кунанд.
خب یا اینکه خودشان رو آب و تاب دیان و وقتهایی که مثال گرمی میشد سردی میشد اون قاعده‌ای که نسبتی سردی نسبتی گرمی نگاه داشته میشد باید نگاه دارند و از مشروبات ها از اون آبهای گازناک از چیزهای حوض خیمیا همه چیزها مثل شکلات ها همین چیزها خیلی با معیار معین باید استفاده برند همین نتیجه بعضی بیماری های کودک شده میتوانند در نتیجه رعایت نکردن بله در نتیجه من مثالی آسان اگر چقدر که مثال حامله دار همین خوراک های الرژنی یا در جامعه میگن گرمی چقدر که استفاده برد کودک تولد بشد با دیاتیز میگن تجربه خود رو بری شده بله وقتی که ما می بیاد کودکی مثال از 1 ماه تا 3 ماه می بیاد و با همین نشانه های بیماری دیاتیز یعنی با گرمی پیدا میشد با پوست دانچه های سرخی که مثال پیدا میشد همین هم یک زمینه بیماری دیگر بیماری ها مثال اگر بیماری شدید راه نفس شود یا بیماری مثال التهاب شدید برانخ ها یا برانخوشش ها اگر این زمینه باشد دیاتیز انا همین کودکان وزن‌تر میگذرانند همین بیماری برای همین هر یک چیزی که مثال از دوره اول قاعده هایی که رعایت کرده میشد نسبتی هم نگاه بین هم نسبتی خوراکخوری هم نسبتی استفاده بعضی تجهیزات ها همین وی منفی با تولید شده یا نسلی ها سالمی کرده. پس دکتر با اون اویلی جوان یا با اون عروسکان جوان کی باید فهماند؟ شوهر، دکتر، خسور یا خوشدامن یا نفر دیگر؟ بله باید همین اصحاب مثال مادر، خوشدامن، پدر یا مثال اون آدمایی که اونجا زندگی میکنن یک تجربه کافی دارن برای نگاهبینی کودک بعضی پیشگیری بیماری باید همون چیزا فهمونن با واسطه مثال خیلی با واسطه ممکن مادر با واسطه خوشدامن لیکن اساسی رولی که بازی میکنن این دکتران طبیبی اویلوی که آنها مثال در همان منطقه شان هست و اون میدانن همون حامله دار مراجعت میکند هر یک ماه با اون چیزی که مثال منفی تاثیر میکند اون چیزی که مثبت تاثیر میکند با آنها باید طرز خوراکخوری طرز خوابروی طرز گشت و گذار حتی اون چیزی که مثال حامله داری به کردن در کار رو اون چیزی که مثال الکه کودک تولید یافت و یا به همین حجره های دستورالعملی هست که به آنها یعنی همونجا به هم کودک پرپیچ نمودن کودک چخیل باید شیرمکانی هم آموخته می شود کودک هنگام شیرمکانی کدام وای به داشته شود سرش بالاتر باید داشته شود پر را همون وای پستان دهانش به گرفتنش در کار کودک اول آرام کرده ثانی مکاندن در کار همین چیزا دکتر باید فهماند با غیر از آنی که خودش به کودک خودی همون مادر به یا حامله دار رو فهماندن با همون اهلی اویلش به فهمانده دهد و یا همشان اگر با یک وای فهمانده دهی یک دیگر فهمی این چیزا رو کنن اگر فقط فایده خودی همون اویله. خب تشکر زیاد. و خب دکتر اینجا میگفتید امروز از همون نتیجه فعالیت شما از مشاهده های شما تا چه اندازه ضرور است حجره گوییم دستور عمل برای مادران جوانی که یکم فرزند رو تولد میکنند آیا می شود که آنها چون فرزند خود رو تولد کردند گفتند فرزندتان سالم بود خوش باشید برای شما امروز رخصت میدیم که به خانه روید؟ بله حجره دستورالعملدهی این یکی حجره های پیشرفته باید شود حجره دستورالعملدهی همه وقت باید استفاده برده شود چون که حاضر مادرایی که گرچنده که مثال گرچنده که حاضر
با رسانه‌های مثل اجتماعی این همین بعضی سازمان دسترس هست گرچند که مثال کتاب میخونند ژورنال و گازیت ها میخونند گرچند که مثال اویله با آدمایی هستند که تجربه باید این حجره دستور عمل دهی همه وقت عمل کند من یک تا چیز گویم که باید پس فایده اون چیست دکتر فایدهش همین من گفتنی هم که اون چیزی که دکتر میفهماند دیگه کس فهمانده نمیتوند اون چیزی که مثال همون با وایهای فکت های علمی مثال کدام نتیجه آورده میرساند اگر این چیز نکنیم کدام رسانده میتوند اگر این چیز ما درست کنیم اگر چخیل وای آورده میرساند همین ما درست فهمانده تیاب دکتر گپی دکتر گویا که مثال قبول میشه اینجا دکتر باز این چیزی اندیشه شما رو بابت یک سوال دانستنی هستم شاید با چنین حالت ها روبرو هم شده باشد امروز نیز البته دیده میشوند کم در کم مادران جوانی که چون فرزند نخستین خود رو تولید میکنند و از شیر دادن به فرزند خود دست میکشند گویا میگن که من به فرزندم شیر نمیدهم گویا که به یک اصطلاحی شده است که گویا از کجای خونده باشند گویا به جسمشان یک تغییرات در آمده باشد امروز چگونه است بله ما وقتی که مثال کودک ها را قبول میکنیم از همین یک فایز معینشان با خوراکخوری سنی گذرانده شدگی ما البته ویا میپرسیم که از کدام ماه شما با خوراک سنی گذراندید یا چی سبب شد که به سنی گذرانده شدید لیکن اون چیزی که شما در بالا قید کردید یگان مادر یا یگان جوان ما به این چیز نمیگوید لیکن در خودسرانه مثال وای همه خیلی همین چیز میکند نه لیکن وای نمیگوید ما بگی من برای همین زیبا بودن وای این چیز نمیگوید ممکن شرم میکرده باشد ممکن که خطا باشد لیکن اون سبب هایی که بعضی سبب هایی هست که مثال باید ویا شیری سنی بگذارانیم مثال مادر میفهفتد وای باید همون وایش کنیم دویم مادر شیرش نیست چخیلی که در بالا گفتیم بعضی حامله دارا مثال اون خوراک هایی که مثال ضرور وقتی حامله داره به همونه دسترس کرد نمیتوانند این خیلی اویلای هم هست یا مثال بیماری های میگذرانند یا تاکسیک ها برای همین زهرآلودی که وقتی حامله داری پیدا میشد همین چیز به وای میکند وقتی که وای تولد شد همون شیرش هم کم ما باید اول ارگانیسم مادر با بعضی داروها هم هست بعضی مثال خوراک های هست که باید استعمال کند یا مثال حرکت کند که کودک از شیرمکانی طبیعی نبرارد چون که افضلیت شیر مادر 10 کرات 100 کرات بالا از خوراک های سنی چون که وای دسترس یکم دسترس دویم تازه همه وقت سوم هم ایمونیته هم بیماری که مادر گذراند و ایمونیته با کودک میگذرد تا کودک تا سنی اگر با وایهای قاعده های عادی ترین اگر رعایت کند مادر یا همون کسی که مثال کودک نگاهی میکند تا 3 ماهگی باید یگان خیلی بیمار نشود یعنی از این بر مرمت این چیز مثال علما تصدیق شده و اینجا دکتر میگه تا چند سالگی باید مادران به فرزندان خود شیر دهند و آیا می شود که با یعنی دادن شیر یگان نمودی بیماری اگر گفتیم در بالا قید کردید یکی آیا مادر یک بیماری رو از سر میگذارد بله اون بیماری مادر توسط شیر مادر به فرزند میگذرد یا نه بله حاضر اطراف این و هم صحبت بکنیم چخیلی که گفتیم مثال باید مادر اولین درجه باید شیری خودش مکند لیکن حالت های هست که وای مجبور مثال استفاده میبرد یا دکترها تعیین میکنن همون چیزه لیکن باید اگر ما وای سنی بگذرانیم درست فهمونده دیم که کودک زیرک وقتی که مثال از همون پستان شیر مهنت کرده میمکد ما وای حرکت میکند اگر ما وای نارسایی شیرش به یگان چیز همراه کنیم ما باید فهمانده دیم که
камакак шират ҳам бошад ки шира маконда пас аз он он чӣ қадре ки мисол мо 30-тами 60-тами таъин кардем додан дар кор барое ки кӯдак вақте ки аз бутил аз ҳамон вай мевакад вай меҳнати бисёр намекунад кӯдак зирак шира намемакадсон одат мекунад вай осон ва осон макад вай худ ба худ аз шири модар баъд дур меёд. ва хоб тамошобинони азизу арҷманд бори дигар шоми ҳаряки шумоёнро ба хайр мегӯем ва ин шом дар меҳмонии барномаи мо мудири шӯъбаи бачагонии беморхонаи ноҳияи рақами 2 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров муҳтарам Нуруллоев Неъматулло Файзуллоевич ташриф оварданд ва дар ин қисмати суҳбат бошад доктор ман мехостам бобати бемориҳои кӯдакона истода гузарем ва имрӯз чун таҷрибаи зиёда аз 40-солинаи хешро доред ва аз рӯи таҷрибаҳои шумо солҳои ахир гӯем модарон бо кадом намуди бемориҳо шикоят мекунанд ва кадом бемориҳо ба ҷисми тифл гӯем ё фарзанд хавфи зиёде доранд. бале хоб ҳозир он бемориҳое ки мисол он бемориҳое ки дар организми кӯдакон дучор мегардад аз рӯи ҳисоботҳои ҳамасола мо ҳисобот мекунем ё мисол ҳисоботи солона мекунем 6 моҳа мекунем 3 моҳа мекунем ҳама вақт дар ҷои аввал бемории шадиди роҳи нафас меистад ва бемории роҳи нафас ин бемориҳои роҳи нафаси боло яъне бемориҳои назофарингит мегӯяд гулу хирной бемориҳои мисол илтиҳоби бронхо поёни вай илтиҳоби шуш ё мисол сирояти вирусӣ ё респираторӣ мегӯяд ҳамаи ҳамин бемориҳое ки мисол бемориҳои шадиди ба як гурӯҳ гирифта мешавад бемориҳои шадиди роҳи нафас гуфта дар ҳамаи ҷаҳон ҳамон мо агар аз расонаҳои интернетӣ ҳам бинем аз вай ҳам бинем ҳисоботҳои солона ҳам бинем ҷои аввал ба месад бемории шадиди роҳи нафас барои чӣ барои он ки мисол кӯдака ҳамон хусусиятҳои анатомӣ физиологии кӯдак мисол нисбати вай одамҳои калонсол ин чиз ба вай чӣ мегӯем мубориза бурдаам наметавонад иммунитеташон ҳам суст лекин мисол кӯдаки бемор кӯдак ба ваи афзоиш ҳаст ё кӯдак мисол ба кадом дараҷа чӣ хеле ки дар боло гуфтем нигоҳубин карда мешавад дар кадом муҳит нигоҳубин карда мешавад ва таҷрибаи модар ба нисбати бемориҳо ки мисол нишонаҳои аввалии бемор пайдо мешавад ва я намедонад ва барои ҳамин ҳам беморие ки пайдо шуд агар сари вақт мо вая муайян кунем сари вақт табобат кунем албатта вай беориза гузашта ягон хел ориза намешавад ориза ки шуд фафт мешавад оризае ки шуд ягон хел иллате ки мемонад вай ба маъюбӣ пайдо мешавад. Чун гуфтем бобати бемориҳое ки ҷои аввалро байни тифлон ишғол кардааст ин бемориҳои шадиди роҳи нафаси кӯдакона аст. Пас чун мо аллакай медонем ки агар нафари калонсол ба ин беморӣ гирифтор шавад метавонад гӯяд ки ман дарди сар шудам ман кам ҳаракати серхоб шудам чун ӯ тифл аст. Пас чӣ гуна бояд модар муайян кард ки ӯ гирифтори беморӣ шудааст? ана вақте ки мисол модар аллакай таҷрибаи кофӣ дорад ё ягон бор бале мумкин ки мисол вай кӯдаки яккӯму ягон бор гирифтори беморӣ нашудааст фарз кардем ягон бемории шадиди роҳи нафас ки мисол мо нишонаҳоша медонем ки таби баланд пайдо мешавад сулфа пайдо мешавад атса пайдо мешавад шоридани оби бинӣ пайдо мешавад ё ин ки суст мешавад шир намехӯрад ё хӯрокша намехӯрад калонтар бошад ҳамни ҳамин чизо мисол агар таҷрибае надошта бошадам ки ҳамон бояд ҳаррӯза кӯдакаша мисол ҳолаташа бояд муайян кунад вай барои чӣ ҳар рӯз мисол шираша мехӯрд имрӯз нахӯрд барои чӣ
2 ساعت 3 ساعت خون میرفت و میخست امروز نخستی معیار خوبی کودکان چند است در یک شبانه روز؟ معیار کودکان از معیار ما زیادتر است. باید کودک از 16 تا 18 ساعت خواب رود در 3 ماه اول. این با از 3 ماه تا 6 ماه، از 6 ماه تا 9 ماه با تا رفته و این فعال نوکیش زیاد شده معیاری خوب کمتر میشد و رفته وقتی که مثال کودک به سن بلاغت رسید و قریب که به ارگانیسم کلان سالان نزدیک میشود و این فعال نوکیش دیگر از کودک یک طفلش دیگر. خب تشکر زیاد. و اینجا دکتر گفتیم که وقتی که طفل 1 ماه هست و 2 ماه و 3 ماه هست البته معیار خوبی طولانی دارد. بله. و امروز البته خیلی که میدونیم ما هم از اون دور زمان گذشته شاید شمایان هم از اون زمان گذشته چون تولید می‌یابد گهواره پیش به گهواره می‌بندند و خوب می‌کنند. یعنی در گهواره که خوب کنونیدن آیا خاطر جمع می‌شود که مادر جو خاطر جمع باشد که فرزند خود را به گهواره پیچونید و خوب کرد ساعت‌ها یا معیار دارد گهواره خوب کنونیدن فرزند هم؟ اکنون اینه بینید که گهواره این یکی از این وی از بابای و اولادم و اجدادم و میراث گذاشته شده است. این چیزی منفی هم دارد، بعضی چیزای مثبت هم دارد. مثلا که گفتی مثبت، یکی از چیزی مثبتش همین که کودک وقتی که مثال خانه خنک هست یک وی واکومی مثال یک وی معین به خورفته میتوند و روش پوشیده و این یک. دویمش همه وقت خشک وای اون چیزایی که مثال من دیاتیز من اپریلس میگوید سرخشوی وای پوست یا یرشوی پوستی مثال عضوهای مثال نزدیکی جنسی یا مثال وای دنبه و همه این چیزایی که میرسد. من حاضر زمان که ما پهلوی دیگری این با چیزهای منفیش هم هست. مثال کودک فرض کردیم اویله با 2 تا 3 تا کلین هست، اویله با هست که خوشتومن هست، اویله با هست که مثال وای ها هستن خواهرای مثال شوهرشان. این به مثال آسانتر میشد گریه کند الکای و میبینه که میدونه که وای. لیکن بعضی اویله های هست که یک تا مادر همین اویله های جوان و جدا زندگی میکنن، جدا زندگی میکنن. اگر گهواره رو بندد و بعضی وقت همین به حال خود گذارد، مثال بعضی وقت تلفن و داد شدنش ممکن، بعضی وقت خوراک تیار کردنش نکن، بعضی جامعه‌شویی کردنش نکن، بعضی جاهای وای به مولش به نگاه کردنش نکن، کاری خودش که شده بعضی حالت میشد که وای کشاده میشد میفرود کودک بوغی شده هست در تجربه ما که حالتی ففت هم شدگیش این یکی از وی بدبختانه. دویم وقتی که دراز خون میرد همه وقت میبینید که روی بالا خون میرد پسی سرش پچق میشد. مثال یا اینکه کودک میمکاند غذا میتید و وقتی که مثلا ما غذا خوردیم آدمی کلان هم ما راه میریم کمتر گشت و گذار میکنیم، لیکن وای کودک سیر میکنیم با میبندیم سخت کرد میبندیم وای چی هضم نمیشد. هضم که نشد وای شکم بالا به دیافراگم میگوید عضوهای نفس کشی تنگ میکند، تنگ کرده وای نفس گیر میکند کودک گریه میکند خواب نمیرد و انا این از اطراف این مسئله با وای چی منفی چیزهای منفیش هست. برای همینم من گفتنیم که از این هم از حاضر زمان هم از پیشتر هم استفاده بردن در کار، یکی معیاری خودش دانستن در کار، نه همه وقت وای بسته مانده و خاطر جمع بودن. و اینجا من دکتر میخواستم نظر شما را بابت همون مهلتی معالجه بیماری شدید روحی نفسی کودکان
شنویده باشم از چند تا چند روز است و بله. وقتی که رعایت نمی‌کنیم به همون ریجه‌ای که از جانب دکتری معالجوی نوشته داده می‌شود عاقبت اون به چی آورده می‌رسد؟ آیا اون اگر طفل گویم یک مرتبه این بیماری رو از سر گذرونید آیا اون بیمار یعنی همون بیماری که اثر در جسم همون طفل ابدی میماند یا این بیماری که پر صحت شونده است؟ بیماری شدید راه نفس که در بالا گفتیم اول بیماری راه نفسی بالا میگوییم بینی حلق تا رفت تا وقتی که راه نفس رو تا شش برفتن بیماری اول قسمی بالایی نفس میشد و خیلی که در بالا من نشانه های اولی بیماری یا اینکه تبش بلند میشد یا اینکه دشواری نفس با بینی میشد یا اینکه در خلقیت میگویند که مثال فنگ کرده است یا مثال بینش افشانده است یا اینکه مثال سلفه یک سلفه خوش پیدا شد یا اینکه مثال خوابش گم شد این چیزا مثال اومد دکتر دید مشاهده کرد یگان خیلی آریزه نباشد اگر بیماری شدید راه نفس باشد و آریزه نباشد و یگان خیلی ضمیمه نداشته باشد بعضی کودک مثال من هیپوتروفی میگویم وزنش کم بعضی کودک کم خون یا بعضی کودک مثال علت معینی سر دارد این علاقه این چیزها ضمیمه بد برای کودک برای همین اگر ضمیمه باشد دانید که یگان خیلی آریزه می شود چون که مثال وقتی که علت معینی سر دارد و یگان خیلی بیماری میشد وای اوج میگیرد دو به یک میشد خواب نمیرد و ناراحت میشد هم این کودکایی که مثال ضمیمه بد دارن باید بی گفتگو به بیمارخانه و بستری کرده شود لیکن اون بیمارانی که مثال بیماری شدید راه نفس سر شده یگان خیل ضمیمه ندارن و کودک انکشافش نقص وزنش نقص قدش نقص همه طرفه مثال و چیش هست و ما میتوانیم در خانه تبابت کنیم و مابین از 5 تا 7 روز این کودکا تماما صحت میشن یگان خیلی آریزه نمیماند و اینجا دکتر کدام بیماری هایی هستند که از کلان سالم به کودکان میگذرد یا مقابلیون از کودکان به کلان سالم؟ خب همه بیماری هایی که مثال برانگیزندهش ویروس هست من مثال زکام اگر مثال آیله به پیدا شد و ما اگر فرض کنیم منبع پیدا شد یا بیوش به یا اینکه آچش به یا اینکه مادرش به پدرش به وای باید همون سری وقت همون آدم باید یک جای دیگر به وای کنیم جدا کنیم یا اینکه مثال نقاب پوشد اقل اگر این چیز نباشه تو خانه نه همه وقت مثال من زمستان بکو این بیماری ها بسیارتر میشد ما شرایطی یک جا وای کردن نداشته باشیم باید ما یک و نیم متر همون به اجتماعی نگاه داریم دور استیم اوای نقاب پوشیم اون آدمی که مادرش درست باشه همون نگاه بین کند و خلاص. تشکر زیاد برای اندیشه هاتان و تماشابینان عزیز ارجمند. ما هرچند میخواستیم بابت این موضوع بیشتر ایستاده باشیم لیکن متاسفانه فرصتی که ما در اختیار داریم به انجام میرسد و اگر در فرجام گفتنی داشته باشید مرحمت. بیماری پیشگیری کردن از تبابت کردن خیلی آسان است. برای همین ما فقط حرکت کنیم که همین بیماری های پیشگیری کنیم. ما این چیز را میتونیم. برای همین ما اگر پیشگیری قاعده های نگاهبینی کودک ما را خود ما دانیم و به آنها فهمانیم، آنها به دیگرها فهمانند. چیزی که در بالا بعضی گزارش بیماری های گفته گذاشتیم، اگر همین چیزا ما اهمیت دهیم خیلی به درجه پست میبیارن این بیماری ها. بیمار که نشد کودک تا وقتی مثال فرض کنیم وای بلاغت رسیده اگر یگان بار بیمار نشد وای از وای نسل سالم میشد. وقتی که مثلا سالم به وای میرسد آینده از اون نسل سالم به وای نسل سالم که شد جامعه ما سالم میشد. برای من نیت میکنم که اون چقدری که ما به وقت داده شده بود و ما یگان چیز فهمانده توانسته باشیم ما خدا ما خوش
خوشبخت است. تشکر زیاد. و خب تماشابینان عزیز و ارجمند، اینجا ما رسیدیم به فرجام برنامه این شامینه. اینجا باشد تا هفته دیگر، تا برنامه دیگر، با هر یکی شما خیر و خوش میکنیم. خانه آباد و پیروز باشید بیننده ارجمند.